बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँचे द्वापर जुगर द्रौपदी कली जुगरे 108 पद्म फूल भगवान पाद वंदना करिवो बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिछन्ती। आउ ଯେଉଁ दिन पाद वंदना करिवो सेई दिन जुग परिवर्तन संकेत तुम्हें संसार देखिब। सुधैयानी मालिकार नामला कलिगुप्त राहस मंडल कले मार्जार रूपटी धरी श्रीहरि मुसी दैत्य टाकी छंती तहिरी मुसी दैत्य टाकी छंती तहिरी मुसी दैत्य टाकी छंती तहिरी। अच्युतानंद महापुरुष कलिगुप्त राहस मंडल रे पदटी लिखिले। कलिजुगरे से स्थानटी कौटी अच्छी दिने मार्जार रूप ही भगवान विष्णु श्रीहरि मुसी दैत्य नामक राक्षस को मारी गुप्तराहस सेठारे एवा गंगा कुंड पाप ना शुणुथिब गंगा कुंड पाप ना शुणुथिब गंगा कुंड पाप ना शुणुथिब। बोले जो जगार मुसी दैत्य नामक राक्षस को मारी भगवान श्रीहरि मार्जार रूप ही से स्थान रे गुप्त राहस दिने अच्युतानंद महापुरुष नाम कली जुगरे हेब। आउ गंगा कुंड पाप नाशुण थिब सेठारे गंगा कुंड रही पाप विनाश करिया पाई कहले। आउ सेठार महिमा गुप्त महिमा कहिबा केते गुप्त गिरीर महिमा सेते गुप्त गिरीर महिमा सेते गुप्त गिरीर महिमा सेते। सेटा गुप्त महिमा कहवा के तार गोटे गुप्त महिमा रही से स्थान कलिजुगरे कौन महिमा ना गुप्त गिरीर महिमा से गुप्त गिरी से रही गुप्त से गिरीटा गुप्त रही कौटा ज्ञानी गुड़ी मंडली त्रेता जुगरे जेतबळे रावणर पुत्र इंद्रजित मेघनाद लक्ष्मण उपर शक्तिबाण प्रयोग कला लक्ष्मण अचेत ही पड़ी रहिले नहीं। प्रभु राम कहले विभीषण रे सीता उद्धार अभियान यही बंद कहीं ना लक्ष्मण बड़ी भाई मोर चलीगला भातृ बड़ांगती तो नान्य बड़ंग भाई बड़ ठारू बड़ बड़ नाही कहते क्षीर जदि खाइबा को इच्छा घरे थिब गाई ओडिशा सहित कड़ी जदि करने को इच्छा साथे थिब भाई भाई मोर चलीगला जो भाई 14 वर्ष वनवास मते होता सी मो सहित आसी मन रखते हे ज्ञानी गुड़ी से भाई भाई संपर्क केमिति थिला। बड़ भाई बाप मला परे बड़ भाई बापर आसन ही ग्रहण करिथा बड़ भाई की बाप तुल्य ग्रहण करने दरकार सान भाई त्रेता जुग सीया थिला ये बड़ भाई प्रभु राम दशरथ मला परे पितृ समान ज्ञान करुले बड़ भाई बंची बेले दशरथ मध्य आउ तीन भाई माने भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न प्रभु राम को पितृतुल्य कौन सम्मान करुले। कि आज अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिछन भाई भाई रे कल खंडे जगह पाई बाबू खंडे जागा पाई आण काट लगी कहूची बुझाई तोते कहूची बुझाई। आमे शिक्षा ग्रहण करवा दरकार। रामायण जदि पढ़ुचे रामायण रो शिक्षा कौन नबा ना सेतबळे भाई सिंहासन पे माड़गोल हो नुले युद्ध करू नहीं
ପ୍ରଭୁ ରାମ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ ତ ଭରତ କ'ଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ ନା, ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ଭାଇର ଚରଣ ପାଦୁକାକୁ ରଖି ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଲୁପ୍ତ ସେ ଇତିହାସ ବିସ୍ମୃତିର ଗର୍ଭରେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ପାଇଁ ହାଣ ଗୋଳ ହେବ ତୋତେ କହୁଛି ବୁଝାଇ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଭୁଜାଲି ତରୁଆଲ ଆଜି ଲଗଉଛି ନାଇଁ। ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ, ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି କିଭଳି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତିକ୍ତ ହେଇଛି। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଥି ଜାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେବଳ ନିହିତ ହେଇ ରହିଛି ନାଇଁ। ଭାଇ ବେକରେ ଭାଇ ଆଜି ଭୁଜାଲି ତରୁଆଲ ଲଗାଉଛି ଖଣ୍ଡିଏ ଜାଗା ପାଇଁ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳି ଭାଇ ମୋର ଚାଲିଗଲା, ହେ ବିଭୀଷଣ ଆଉ ସୀତା ଉଦ୍ଧାର ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିଭୀଷଣ କଲେ, ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଭାଇ ତମର ମରିବ କାହିଁକି? ଇଏ ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେ ଅଚେତର ପୁଣି ଚେତାକୁ ଫେରି ପାରିବ ନା କେମିତି? ଆଠୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ। ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ରହିଛି ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ। ତାକୁ ଯଦି ଆଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଅଚେତରୁ ଚେତାକୁ ଫେରି ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ଯାଇ ସେଇ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରୁ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ କ'ଣ ଖୋଜିବେ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ପର୍ବତକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ପର୍ବତରୁ କିଛି ଅଂଶ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା କଳିଯୁଗରେ ଆଜି ସେ ଗୁପ୍ତଗିରି ଭାବରେ ଅଛି ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କଥାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତଗିରି ବର କୋଉଠି ରହିଛି ବୋଲେ, ଗୁପ୍ତ ମହିମା କହିବା କେତେ, ଗୁପ୍ତ ଗିରିର ମହିମା ସେତେ, ଗୁପ୍ତ ଗିରିର ମହିମା ସେତେ, ଗୁପ୍ତ ଗିରିର ମହିମା ସେତେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୁପ୍ତଗିରି କୋଉଠି ରହିଛି? ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେ କ୍ଷେତ୍ର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷେତ୍ର ସିଏ ବରଗଡ଼ର ପଦ୍ମପୁର, ପଦ୍ମପୁର ନୃସିଂହନାଥ। ଇଏ ଗୁପ୍ତଗିରି ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତର କିଛି ଅଂଶ ସେଇଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ବୋଲି ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତଗିରି ନାମରେ ଆଜି ନାମାହିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ସେ ଗୁପ୍ତଗିରିର ମହିମା କ'ଣ ନା, ଦ୍ୱାପର ମହିମା ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ସୁତ, ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ଅଟଇ ସତ, ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ଅଟଇ ସତ, ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ଅଟଇ ସତ। ଦ୍ୱାପର ମହିମା ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ସୁତ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ କପଟ ପୋଷାକରେ ହାରିକିରି, ଏ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ସମୟରେ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବରଗଡ଼ର ସେ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ। ବୁଝିଲେ, ସେ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଇ ସମୟରେ ସେ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନେ ମନେ କାମନା କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରି ଟିକେ ପୂଜା କରିବି ଭଗବାନ। ମନେ ମନେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲା, କାମନା କଲା। ଏବଂ ଏଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହାକୁ କହିଥିଲା ନା, ଦ୍ୱାପରେ ପାଣ୍ଡବ ଅଜ୍ଞାତ ବାସ, ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀହରି ସେ ପୀତବାସ, ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀହରି ସେ ପୀତବାସ, ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀହରି ସେ ପୀତବାସ। ବୋଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ର ପଦ୍ମପୁର ନାଁ ହେବାର ଯଥାର୍ଥତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଠି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଭେଟ ହେଇଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ସମୟରେ ସମୟ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ନା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ
ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ସମୟ ସମୟ ଯାଇକି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ। ଆହା ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ହଉ ରହି ହଉ ବା ଦୂରରେ ଥାଇକି, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଅନେକ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ ଏ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସଖୀ, ସେ ମୋର ସଖା। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ଟିକେ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିବି। କୋଉଥିରେ ନା 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦୁପଦ ଦୋହିତା ମନରେ ଭାବ, ପୂଜିବାକୁ ପାଦ ସେ ପଦ୍ମ ନାଭ। ପୂଜିବାକୁ ପାଦ ସେ ପଦ୍ମ ନାଭ, ପୂଜିବାକୁ ପାଦ ସେ ପଦ୍ମ ନାଭ।